చేద్దామా కొంచెం వెయిట్ చేద్దామా? తక్కువ మంది వస్తారు. మోస్ట్ డిస్కరేజింగ్. అందుకే పెద్దలు అన్నారు కళ్ళగోపాలు గరిడైన చాలని. ఎంత తక్కువ మంది అంటే అంత మంచిదండి. మొట్టమొదటిలో 120, 130 వచ్చిన వాళ్ళంతా నెమ్మదిగా ఫ్రీ అనేటప్పుడు కూడా రాదు. ఇది టైం మెయింటైన్ చేయాలి సార్. టైం మెయింటైన్ వెళ్తాం. 10:05 అయింది. ఎంతవరకు రాలేదు. డే బై డే డిక్రీజ్ అవుతున్నారు. మన జనరేషన్ వాళ్ళు మనం డిసిప్లిన్ కి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. ఇప్పుడు జనరేషన్ డిసిప్లిన్ మూలకి వెళ్తే క్రమశిస్తూ లేదు. సరే, లెట్ us start. ఓం శ్రీ ఉచ్చిష్ట మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. We have started this KP astrology boot camp some time back, and as fixed, we have started to take up one topic every month on second Saturdays. Today's topic is understanding subplots. Understanding subplots and their true role. So this topic we will continue today. This is one of the important topic in the KP system. In the KP astrology system, subplot is one of the major points. So we will take up this issue and discuss completely on this topic. We will take up this subject and discuss on Telugu and English language also. There is no problem. I will translate in Telugu also. If anybody could not understand, they can ask me again and again, any number of times. There is no problem. I will repeat it again and again. So kindly try to understand the subject well before you leave this class. We are expecting number of people to come here. That's why we have started this team. And we have selected some important topics and given in the serial system. So we wanted to cover all these topics in the months coming together, in the coming months. But unfortunately, the people are not showing much interest. And they are day by day, month by month, they are decreasing. We have conducted 3 classes for basic course, 3 months, and advanced course for 6 months. But some people have attended and there is no encouragement. So therefore we have to stop. There is no other hope. We have given 249 questions and answers. They are very, very, very important. I need not say the importance of those questions. And those questions are not available in any book. Unless you go through 1,000 of books, then only you will be able to understand all the 249 questions. They are not in a single particular book. So they are quite useful. We have built in English, and I have even given the PDF also for that. Now we are giving in Telugu language also. We have covered up to, I think, some 80-90 are over. We will try to cover the rest of the topics also in Telugu language. I am really interested to take classes in free also, but people are not encouraging. The only thing is people wanted to join in number of groups and attend everywhere, each and everywhere. They wanted to mix up. They should understand recently one KP teaching organization is there. They are teaching in the name of KP
and they are mixing with KP and other systems also, traditional system, Nadi system, everything they are mixing up. Similarly, some senior astrologers also, they are not very clear about the KP. They will add it in the stellar astrology. Stellar astrology is different and KP is different, even though all these astrological systems are one and the same destination. But they will follow different ways, different paths. So you should be able to understand it. As far as traditional system is concerned, sign is the base. Sign is the base for traditional system, into traditional system. Sign means 30 degrees span in the total zodiac of 360 degrees. So they will only consider sign lord and sign and follow further. And after this traditional system, some stellar system has come. They will consider the star lord. The stellar system is followed after the traditional system, and this is also followed from ancient times. Now this sublord system was discovered by our Guruji K.S. Krishnamurti Garu, a great researcher, and as good as a seer in the olden days. He has invented this system, and many other systems are following this and continuing the research in the sublord system and finding out the new ways and means also. మనము ఇక్కడ కాలేజ్ ఆఫ్ కేపీ అస్ట్రాలజీ ద్వారా ఫ్రీగా కూడా కొన్ని క్లాసులు తీసుకుందాము, పెయిడ్ క్లాసులతో పాటుగా అనుకుని ఫ్రీ క్లాసులు స్టార్ట్ చేశాము. 3 నెలల బేసిక్ కోర్స్, కంప్లీట్ బేసిక్ కోర్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సిలబస్ ప్రకారంగా. 6 నెలల అడ్వాన్స్ కోర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేశాం. ఇవరిలో మధ్య మధ్యలో కొన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేశాం. ఎవరి మంత్ సెకండ్ సాటర్డే ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తీసుకుని సెలెక్టెడ్ టాపిక్స్ ముందు ఇచ్చాం. బూట్ క్యాంప్ అని, అస్ట్రాలజీ బూట్ క్యాంప్. ఈ బూట్ క్యాంప్ లో ఇంతకుముందు ఇప్పుడు మనం అయితే 3 సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేశాం. KP astrology fundamentals and how KP differs from the traditional astrology we have covered. And secondly, what is a cusp and how it forms events and the cover chesham. And thirdly, cuspal displacement and intersected signs and advanced lagna tuning. దీని గురించి లాస్ట్ మంత్ సెకండ్ సాటర్డే చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజుని అండర్స్టాండింగ్ సబ్లాట్స్ అండ్ ద ట్రూ రోల్ అనే టాపిక్ మీద మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం. ఇంత ఈ విధంగా ఇచ్చినా సరే మొట్టమొదటిలో 120, 130 వచ్చేటువంటి జనం మొత్తము గ్రూప్ అంతా నిండిపోయి అకామిడేట్ చేయడం లేని పరిస్థితుల్లో మనం దాన్ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. బట్ ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటంటే సంథింగ్ 40 పడిపోయింది. నెంబర్ ఆఫ్ అటెండీస్ 40. సో దీన్ని బట్టి మనం శ్రమపడడం ఎంతవరకు భావ్యమో ఆలోచించాలి. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే కష్టం. నేను మరొకసారి రీట్రేట్ చేస్తున్నాను, మీరు కష్టపడి నేర్చుకుంటే కానీ రాదు. ఇందులో కొంతమంది సీనియర్స్ ఉన్నారు ఇదివరకు నేర్చుకున్న వాళ్ళు. అయినా కూడా వాళ్ళకు కూడా కొన్ని సందేహాలు ఉండవచ్చు. ఎంచేదంటే ప్రాక్టీస్ రెగ్యులర్ గా లేని మూలని కొన్ని సందేహాలు రావచ్చు, కొన్ని న్యూ పాయింట్స్ కూడా దొరకచ్చు ఇందులో. అంచేత వాళ్ళు మళ్ళా తిరిగి రావడం జరిగింది క్లాసు. మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సందేహాలు, డౌట్స్ ఒక గైడెన్స్ ద్వారా నేర్చుకోవాలి. అది నేర్చుకున్నంత వరకు మీకు రావడం కష్టమే. ఇప్పుడు ఈ సబ్లాట్ సిస్టమ్ అనేది కేపీలో మాత్రమే ఉంది. కేపీలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మన గురువు గారు అయినటువంటి కెఎస్ కృష్ణమూర్తి గారు చెన్నై, ఆయన గత శతాబ్దంలో ఆయన ఉద్భవించి చెన్నైలో ఉండి ఆయన ఈ కొత్త రోజుల్లో అఘోరమైనటువంటి పరిశ్రమ చేసి ఆయన కనిపెట్టారు ఈ సబ్లాట్ సిస్టమ్ ని. దీనివల్ల మైన్యూట్ గా వచ్చేటువంటి రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. మెయిన్ గా దీని అవసరం ఎందుకు వచ్చింది, సబ్లాట్ సిస్టమ్ యొక్క అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే మీకు
అందరికీ చాలా మందికి తెలుసు. ట్రెడిషనల్ అస్ట్రాలజీలో మొత్తం గ్రహాలన్నీ కూడా 9 గ్రహాలు అందులో ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. 9 గ్రహాల్లో ఫాస్టెస్ట్ మూవింగ్ ప్లానెట్, చాలా స్పీడ్ గా పయనించేటువంటి గ్రహం చంద్రుడు. చంద్ర భగవానుడు చాలా ఒక రోజుకి ఒక నక్షత్రం పూర్తి చేస్తాడు. 2 రోజుల 2.25 డేస్ లో ఒక రాశిని పూర్తి చేస్తాడు. 27 రోజుల్లో 12 రాశులు కూడా ఆయన పయనిస్తాడు. సో అంటే ఏమిటనమాట, ఒక రోజులో అటువంటి పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే నక్షత్రంలోనే పుడతారు. పూర్వకాలంలో ఏంటంటే ఒక 60-70 ఏళ్ల క్రితం పల్లెటూళ్ళు మాత్రం ఉండేవి. ఒక జిల్లా దాటి రెండో జిల్లా ఎక్కడుందో కూడా తెలియని రోజులు ఆ రోజుల్లో. అంటే ఆ రోజుల్లో ఆ జిల్లాల్లో పుట్టిన వ్యక్తులు చాలా తక్కువగా ఉండేవారు. దానివల్ల మనం ఇంచుమించుగా ఎక్కువ మంది కూడా ఒకే నక్షత్రం కానీ, ఒకే నక్షత్రం యొక్క పాదంలో కానీ, ఒక నక్షత్రం 4 పాదాలు ఒక్కొక్క పాదంలో కానీ పుట్టడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు రోజులు మారాయి. ప్రపంచం అంతా ఒకే కుటుంబం కింద వచ్చింది. ఈ కుటుంబంలో మనకి ఒక నక్షత్రం ఒక పాదంలో, ఒక నక్షత్రానికి 4 పాదాలు, ఆ 4 పాదాల్లో ఎంతమంది పుడతారో ప్రపంచంలో మీరు ఆలోచించుకోవచ్చు. లక్షలాది మంది పుడతారు. సో ఆ పాదం అంటే మనకి లగ్న రూపేణ లగ్నం ఒక రాశిలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చార్ట్ ఇది 10 గంటల 7 నిమిషాలు 10 గంటల 6 నిమిషాలకి ఈ చార్ట్ వేశాను. ఆ టైంలో ధనస్సు లగ్నమైంది. చంద్రుడు కృత్తిక నక్షత్రంలో ఉన్నాడు. లగ్నము ధనస్సు లగ్నము. ఇప్పుడు ఈ నెల కార్తీక మాసంలో సూర్య భగవానుడు ఆయన త్వరలో ఉంటారు. త్వరలో ఉంటే అంటే సూర్యోదయానికి తులాలగ్నం ఉంటుంది. తులాలగ్నంలో 23 రోజులు 23 డిగ్రీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇంచుమించుగా మనకి ఈ నెల 16వ తారీఖు నాటికి ఆయన వృశ్చిక లగ్నానికి వెళ్ళిపోతారు. అంటే సూర్యోదయానికి వృశ్చిక లగ్నం ప్రారంభం అవుతుంది. ఒక్కొక్క లగ్నంలో 2 గంటలు మాత్రము ఒక లగ్నంలో ఉంటుంది. లగ్నం యొక్క ప్రమాణం 2 గంటలు. ఆ లగ్నంలో 9 పాదాలు ఉంటాయి, నక్షత్ర పాదాలు. 9 పాదాలకి డైరెక్ట్గా ఒక్కొక్క 13 నిమిషాలు, ఒక్కొక్క పాదము 13 నిమిషాలు ప్రయాణం చేస్తుంది. సో 13 నిమిషాల్లో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే నక్షత్ర పాదంలో ఉంటారు. ఇప్పుడు కృత్తిక నక్షత్రం మొదటి పాదంలో ఉంది ఇప్పుడు చంద్రుడు. అంచేత ఇప్పుడు 1 గంట క్రితం పుట్టిన వాళ్ళు చంద్రుడి యొక్క కృత్తిక నక్షత్రం మొదటి పాదమే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక అరగంట వరకు పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా, 1 గంట వరకు పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా కృత్తిక మొదటి పాదంలోనే ఉంటారు చంద్రుడు. అందులో భేదం కనిపించదు. అయితే లగ్నం మాత్రము డిగ్రీలు మారుతాయి. ఇప్పుడు 12 డిగ్రీల్లో ఉంది. అంటే ఇంకొక గంట 15 నిమిషాల్లో ఇంచుమించుగా మనము మకర లగ్నంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. జన్మచక్రంలో జన్మరాశి అక్కడ లగ్నము మకరంలోకి వెళ్తుంది. అంటే ఫలితాలు మారడానికి ఇక్కడ అవకాశం ఉంది. సో అంటే గురువు గారు క్షమించాలి, అది వృషభంలో చంద్రుడు 29 డిగ్రీల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి మృగశిర 2వ పాదం అవుతుందేమో సార్. కాదండి, మృగశిర మృగశిర కరెక్ట్. మృగశిర నేను చూస్తున్నాను. ఆ మృగశిర 2వ పాదం 26-40 అనుకున్నారు సార్ మీరు, అంతే మరేం లేదు సార్. 26-40 నుంచి 30 దాకా మృగశిర 2వ పాదం. సో మృగశిర 2వ పాదంలో ఉంది. అంటే అక్కడ మార్పు రాదు, కానీ లగ్నం మాత్రం మార్పు వస్తుంది. ఈ లగ్నాన్ని బట్టి ఎక్కువగా మనము కేపీలో లగ్నాన్ని బట్టి పరిశీలిస్తాము. చంద్రుడి కన్నా కూడా లగ్నానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు కేపీలో. అది కూడా కాకుండా ఈ నక్షత్ర పాదము ఇంచుమించుగా లగ్నంలో 13 నిమిషాలు ఉండడం చేత ఆ 13 నిమిషాలు అనేక మంది జన్మిస్తుంటారు. ఉదాహరణకు కవల పిల్లలు పుట్టినట్టయితే ఆ ఇద్దరు కూడా ఒక 5 నిమిషాలు 6 నిమిషాలు 8 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు డిఫరెన్స్ లో పుట్టచ్చు. పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరికి ఎన్నో వైషమ్యాలు ఉండొచ్చు. వాళ్ళిద్దరికి ఒకళ్ళు పూర్ణాయుతో ఉండొచ్చు, ఒకరికి అల్పాయుతో ఉండొచ్చు. ఒకరికి మంచి భార్య రావచ్చు, మరొకరికి కొంచెము నార్మల్ గా ఉండేటువంటి గుణగణాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రావచ్చు.
ఒకళ్ళకి మంచి ఇల్లు కొనుక్కోవచ్చు, మరొకరు ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, వాళ్ళు ఎవరు, రిలయన్స్ వాళ్ళు, అంబానీ అంటే ఒక ముఖేష్ అంబానీ మంచి బాగా సంపాదించాడు. ఆయన బ్రదర్ అనిల్ అంబానీ అనేక ట్రబుల్స్ పడుతున్నాడు. అయితే వాళ్ళిద్దరూ ఒక పిల్లలు కాదనుకోండి, కానీ ఇలాగే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా చాలా డిఫరెన్స్ వస్తాయి. ఒక ఇంజనీర్ కావచ్చు, ఒక డాక్టర్ కావచ్చు. సో దీనికోసం అని చెప్పి ఏంటంటే మైన్యూట్ గా పరీక్షించాలి అనే దృష్టితో ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న సైన్స్ బేసిస్ లో కానీ, తర్వాత వచ్చినటువంటి స్టెల్లార్ అస్ట్రాలజీలో ఉన్నటువంటి స్టార్ బేసిస్ లో కానీ, కేపీ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి సబ్ బేసిస్ కానీ, ఇప్పుడు మనము డిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయో మనం గమనించాలి. ఏపీలో సబ్ లాట్ తీసుకున్నారు. ఒక్కొక్క నక్షత్రాన్ని 9 భాగాలుగా విభజించారు. అసలు కేపీ సిస్టమ్ లో మెయిన్ గా సబ్ లాట్ సిస్టము, తర్వాత రూలింగ్ ప్లానెట్ సిస్టము, సిగ్నిఫికేటర్స్, సెలక్షన్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికేటర్స్, ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ 3 తెలిస్తే మీ కేపీ సిస్టమ్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది. సబ్ లాట్ థియరీ, రూలింగ్ ప్లానెట్ థియరీ అండ్ సిగ్నిఫికేటర్ థియరీ, ఈ 3 మాత్రము బాగా నేర్చుకుంటే మీకు ఈజీగా వస్తుంది. ఈ సబ్ లాట్ థియరీ మాత్రం నేర్చుకోవడానికి మీరు ముఖ్య ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి. సబ్ లాట్ అంటే ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్ గా దానికి చెప్పడం కాదు. సబ్ లాట్ అంటే ఏమిటి కూలంకషంగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ. సబ్ లాట్ అంటే సబ్ అంటే ముందు డెఫినేషన్ ఆఫ్ సబ్ ఏమిటి, సబ్ ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తారు. The 12 zodiac signs commencing from Aries. The first sign is the natural zodiac, that is 0 degrees. The 12th sign of the zodiac up to 360 degrees is divided into 12 equal parts, which is called as sign or Rashi. అది అందరికీ తెలుసు. ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఇదే ఫాలో అవుతుంటారు. ఒక రాశి కాలపురుష చక్రంలో 360 డిగ్రీలని 30 డిగ్రీలుగా ఒక్కొక్క రాశి ఒక సైన్ అంటారు, రాశి అంటారు. దాన్ని భావించడం అది ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ లో ఫాలో అవుతుంటారు. ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ జోడియాక్ 360 డిగ్రీస్ ని 27 నక్షత్రాలు కవర్ అయ్యాయి. 27 సైన్స్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ 27 జోన్స్ అంటారు. ఒక్కొక్క జోన్ అంటే ఒక్కొక్క నక్షత్ర జోన్ 360 డిగ్రీలు 27 పెట్టి పాటిస్తే 13 డిగ్రీలు 20 నిమిషాలు. దాన్ని డాన్ లార్డ్ అంటారు, స్టార్ అంటారు. ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి 13 డిగ్రీస్ 20 మినిట్స్ డివైడ్ చేశారు. దానికి నక్షత్రాలు 4 పాదాలు ఉన్నాయి. 4 పాదాలు చూసినట్టయితే ఒక్కొక్క పాదానికి దగ్గరగా 13 నిమిషాలు వస్తాయని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. సో ఈచ్ కాన్స్టలేషన్ has been subdivided again into 9 unequal subdivisions. And each of such subdivision is called sub. Sub అంటే ఒక నక్షత్రాన్ని 13 డిగ్రీలు 20 నిమిషాలు ఉన్నటువంటి ఒక జోన్ ని నక్షత్రాల జోన్, ఒక రాశిలో నక్షత్రాల జోన్ ను దాన్ని 9 భాగాలు చేశారు. ఈ 9 భాగాలు ముఖ్యంగా వింశోత్తరి దశ ప్రకారంగా చేశారు. వింశోత్తరి దశలో 120 సంవత్సరాలని, కేతువుకి 7 సంవత్సరాలు, వీనస్కి 20 సంవత్సరాలు, సూర్యుడికి 6 సంవత్సరాలు, ఈ విధంగా 9 గ్రహాలకి సమానంగా కాకుండా అప్పటి ఋషులు వాళ్ళ యొక్క దివ్య దృష్టితో పరీక్షించి వేరువేరుగా ఇచ్చారు. దీని బేసిస్ అంతా మనం పురాణాల్లోకి వెళ్ళాల్సిన గ్రంథాలకి అంత అవసరం లేదు. ఆ ప్రపోర్షనేట్ గా ఈక్వల్ గా నక్షత్రాన్ని కూడా అదే ఇచ్చారు. అంటే టోటల్ గా నక్షత్రం 13 డిగ్రీలు 20 నిమిషాలని 120 భాగాలు చేసి అందులో 7 భాగాలు కేతువుకి, 20 భాగాలు శుక్రుడికి, ఆ విధంగా అందులో నిమిషోత్తరంలో ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ఇక్కడ చేశారు. సబ్ అంటే ఏమిటనమాట, ముఖ్యంగా సోల్, ఆత్మ. అండ్ మనకి సబ్ ఇచ్చి సోల్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ది కేపీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అస్ట్రాలజీ అంటారు. మన ఆత్మ అంటే మొత్తం కేపీ సిస్టమ్ అంతా కూడా సబ్ మీద బేస్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే సబ్ కింద డివైడ్ చేయడానికి కారణాలు ఏమిటి, వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్ అండ్ ఫర్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ది సన్. For each event to take place in the universe,
single planet may not be able to enact. Hence the concept of sub was evolved for allotments and each division of enactments. And also for predicting the happening of events very accurately and correctly to the minutes up to minutes. Constellation was divided into subs because sub moves in a sign for about 2 minutes and seconds only. Some have the capacity to say yes or no to any matter indicated by the constellation plot of the main planet for the house or matter which is under its consideration. So ఇక్కడ ఏమిటన్నమాట, ఒక నక్షత్రాన్ని 9 భాగాలుగా విభజించారు. విశ్వోత్తర దశలో గ్రహాలకి ఏ విధంగా అయితే వాటి యొక్క డ్యూరిస్టిక్షన్ ఇది సంవత్సరాలు అలాట్ చేశారో దానికి ప్రపోర్షనేట్ గా ఈ నక్షత్రాన్ని కూడా నక్షత్ర జోన్ 13 degrees 20 minutes ని డివైడ్ చేశారు. ఇలా డివైడ్ చేసిన సబ్లాడ్ అంటారు. ఈ సబ్లాడ్ కి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు ఏపీ సిస్టమ్ లో. ఈ దశాలాడు దశ కన్నా దశాలాడు అంటే మనకి నక్షత్రాలాడు సైన్ లాడు రాశ్యాధిపతి నక్షత్రాధిపతి కన్నా ఈ ఉప నక్షత్రాధిపతి సబ్లాడ్ అంటే తెలుగులో ఉప నక్షత్రాధిపతి. ఉప నక్షత్రాధిపతి ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ ఉంది. ఈ ఉప నక్షత్రాధిపతి ఆ భావము ఆ రాశిలాడు నక్షత్రాలాడు ఇచ్చే ఫలితాలని కాదని అనగలడు, అవునని అనగలడు. అంటే అల్టిమేట్ అథారిటీ సబ్లాడ్కి ఇచ్చాడు. సో సబ్లాడ్ ఆ విధంగా అతి ప్రాముఖ్యత పొందింది ఏపీ సిస్టమ్ లో. సో దీనికి రేషనాలిటీ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ సబ్లాడ్కి ఏమిటి అంటే సబ్ ఈజ్ ఏ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. సబ్ ఈజ్ ఏ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్, డెసిషన్ మేకర్ for any event, the nature of which is indicated by the constellational art, and this source is determined by the main planet with respect to the house under consideration. సబ్లాడు ఫలితం ఇచ్చేటప్పుడు సబ్లాడు దాని యొక్క ఏ నక్షత్రంలో ఉంటుందో ఆ నక్షత్రాధిపతి యొక్క సహాయం తీసుకుంటుంది. ఆ నక్షత్రాధిపతి ఇచ్చే ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఆ ఫలితాన్ని కూడా సబ్లాడ్ ఇస్తాడు. అది ఎలా ఇస్తుంది? అది ఆ గ్రహము దాని యొక్క నక్షత్రాధిపతి ఏ విధంగా అయితే ఫలితాలు ఏ రాసుని ఏ భావాలని వాటి సూచిస్తున్నాయో సిగ్నిఫై చేస్తున్నాయో లేదా కరెక్ట్ అయి ఉన్నాయో ఆ యొక్క ఫలితాలని అవి ఇస్తుంటాయి. తర్వాత ఈ సబ్లాడ్స్ కొంతమంది ఫ్రూట్ఫుల్ సిగ్నిఫికేటర్స్ ఇస్తారు, ఫలితం ఇచ్చే సిగ్నిఫికేటర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ సబ్లాడ్స్ కనుక ఆ ఫ్రూట్ఫుల్ సిగ్నిఫికేటర్స్ ని కనుక కలిసినట్టయితే అప్పుడు దశాభుక్తి అంతరాలలో ఆ యొక్క దానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మ్యాటర్ జరుగుతుంది. సమ్ మేక్స్ ఎ ఫ్రూట్ఫుల్ సిగ్నిఫికేటర్స్ if it is connected in the favorable houses with respect to the matter indicated by the constellational lord. The Dashabhukti Antara lords have no independent authority to act on their own. They are under the command, sway or dictates of the sublords. If the sublord permits a matter to take place, then alone the matter events will take place in the Dashabhukti Antara, otherwise not. అంటే మనకి సబ్లాడ్ ప్రామిస్ ఉందా లేదా సూచిస్తుంది. సబ్లాడ్ మాత్రమే ఏ విషయాన్నైనా సరే మానవ జీవితంలో ఏ యాక్టివిటీ అయినా సరే ఏ ఈవెంట్ అయినా సరే సబ్లాడ్ కనుక ప్రామిస్ చేయకపోతే అది జరగదు. సబ్లాడ్ ప్రామిస్ చేస్తేనే దశాభుక్తి అంతరా ఇవ్వగలదు. ఆ సిగ్నిఫికేటర్స్ దశాభుక్తి అంతరాలకు వచ్చినప్పుడు దశాభుక్తి అంతరా కూడా ఇండిపెండెంట్ గా ఏ డెసిషన్ తీసుకోలేదు. ముఖ్యంగా సబ్లాడ్ యొక్క నిర్ణయాన్ని బట్టే ఉంటుంది. The sub is the entire zodiac and the setup of the planets and houses in a horoscope. సబ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంది. చేత
దాన్ని జాగ్రత్తగా ముందు నోట్ చేసుకుని ఏ భావాన్ని బి కనెక్ట్ చేస్తుందో కూడా ఆలోచించాలి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చెప్తాను, తర్వాత దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఇన్ ప్రెడిక్టివ్ సోలార్ అస్ట్రాలజీ సన్ రిప్రజెంట్స్ ది అసెండెంట్ ఆఫ్ ది కొరియంట్. సో మామూలుగా ప్రశ్న శాస్త్రంలో ప్రశ్న ఎవరైతే అడుగుతారో వాళ్ళు నెంబర్ ఇస్తారు. ఆ నెంబరు ఈ లగ్నం యొక్క సైన్ లాట్ ని, లగ్నం యొక్క స్టార్ లాట్ ని, లగ్నం యొక్క సబ్ లాట్ ని కూడా ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఆ సబ్ లాట్ ని ఫలితాలు సూచిస్తాడు. ఎవరైనా వచ్చి ప్రశ్న అడిగినప్పుడు జ్యోతిషుడిని ఆ సంబంధం ఇస్తారు. ఇఫ్ ఎనీబడి కమ్స్ అండ్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ టు ది అస్ట్రాలజర్, then astrologer will ask a number from the variant or consultant, then he will give a number. That number indicates the sign lord, star lord and sub lord, and the sub lord only gives the result of the question asked by the consultant. So ఆ విధంగా సబ్ లార్డ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంది. జస్ట్ సబ్ లార్డ్ కనుక లేకపోతే కేపీ లేదు. సబ్ లార్డ్ థియరీ వల్లే కేపీ దాన్ని మోస్ట్ సైంటిఫిక్, మోస్ట్ మ్యాథమెటికల్ అండ్ మోస్ట్ యాక్టివేట్ అని చెప్పడానికి మనకి స్కోప్ ఉంది. మన గురువు గారు మనకి ఆశీస్సు అందజేశారు. గురువు గారికి మనకి కంచి స్వామి మహాస్వామి ఆయన ఆశీస్సులతో, ఉచ్చిష్ట మహాగణపతి అనుగ్రహంతో మనకి ఈ సబ్లాడ్ కంప్యూటర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ యాక్యురేట్. ఈ రోజు కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఫస్ట్ టైం రెక్టిఫికేషన్ చేసుకోవాలంటే ఈ మన కేపీ పద్ధతి ఫాలో అవుతారు. కేపీ పద్ధతి లేకుండా ట్రెడిషనల్ లో కూడా అంత ముఖ్యమైనటువంటి పద్ధతులు లేవు. కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నా కేపీ పద్ధతి ఎక్కువగా ఫాలో అవుతారు. కేపీ పద్ధతి ఫాలో అవడం అంటే రూలింగ్ ప్లానెట్స్ తీసుకుంటారు. ఆ రూలింగ్ ప్లానెట్స్ ప్రకారమే పుట్టుక ఉంటుందని ఆ వచ్చిన ప్రశ్న అడిగిన ఫస్ట్ టైం రెక్టిఫికేట్ చేయవలసినటువంటి వ్యక్తి యొక్క జాతకంలో పుట్టిన సమయంలో కూడా అదే గ్రహాలు పరిపాలక గ్రహాలుగా ఉంటాయని భావిస్తారు. అదేవిధంగా ఫస్ట్ టైం రెక్టిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి ఒక రాశి మార్పు కానీ, నక్షత్ర మార్పు కానీ, టైం మార్పు కానీ ఏది చేయాలన్నా కూడా ఏపీ పద్ధతిలో రూలింగ్ ప్లాన్స్ నే ఉపయోగించాలి. సో ఈ కేపీ పద్ధతిలో ఈ సబ్ లాట్స్, రూలింగ్ ప్లానెట్స్, సిగ్నిఫికేటర్స్ కూడా చాలా ఉపయోగకరమైనవి, ముఖ్యమైనవి, ఫలితాన్ని ఇవ్వగలిగినవి. తర్వాత మనము ప్లానటరీ యొక్క సబ్ లాట్ ఏ విధంగా మనం డిఫైన్ చేస్తాము అంటే, సబ్ లాట్ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ హీలింగ్ రిపోర్ట్ యాజ్ ప్లానటరీ సబ్ లాట్ అండ్ ఇండికేట్స్ whether the planets in the current operating dasha bhukti antara will prove to materialize or rectify the event promised by the purple sub lord. Planets abroad are imperatively necessary to predict the timing of an event. The timing of event means its occurrence or non-occurrence. జరగకపోవడం అనేది planetary subplot తెలియజేస్తుంది. For example, the quantum of the flow of income is indicated by the second control subplot. రెండవ కంట్రోల్ సబ్లాట్ జనము ఎంతవరకు సంపాదించవచ్చు, ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది ధన సంపాదన అనేది తెలియజేస్తుంది. ఏ విధంగా తెలియజేస్తుంది? కంట్రోల్ సబ్లాట్, సెకండ్ కంట్రోల్ సబ్లాట్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికేటర్స్ ఎలా ఉంటాయో దాన్ని బట్టి తెలియజేస్తుంది. If the control subplot indicates good flow of money, then any planet which signifies second house, which is the law of subplot signification, will give good wealth to the native. Subplot కనుక సెకండ్ కంట్రోల్ సబ్లాట్ కనుక ప్రామిస్ చేస్తే, సెకండ్ కంట్రోల్ సబ్లాట్ కనుక ఇండికేట్ చేస్తే మనీ ఫ్లో ఏ విధంగా ఉండాలో అది ఆ సెకండ్ కంట్రోల్ సబ్లాట్ ఇచ్చే సిగ్నిఫికెన్స్ ఎవరైనా సరే, అంటే దాంట్లో ఆక్యుపెంట్ కానీ, దాంట్లో ఆక్యుపెంట్ యొక్క నక్షత్రాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రహాలు కానీ, లేదా భావాలాడు కానీ, భావాలాడు యొక్క నక్షత్రాల్లో ఉన్న గ్రహాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా సిగ్నిఫికెంట్స్. ఈ సిగ్నిఫికెంట్స్ ఏ వచ్చినా సరే దశాభుక్తాంతరాలు ఆ సమయంలోనే ఆ క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ అప్పుడు తెలుస్తుంది. అంటే ఏమిటన్నమాట, ఇక్కడ కీ రోల్ ప్లే చేసిన సబ్లాడే. ఆ సబ్లాడ్ సెకండ్ సబ్లాడ్ ప్రామిస్ చేస్తేనే ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సెకండ్ తక్కువ సబ్లాడ్ కనుక ప్రామిస్ చేయకపోతే ఏం జరగవు.
చేత సబ్లాట్ నిర్ణయించడంలో మాత్రం చాలా యాక్యురేట్ గా వెళ్ళాలి. యాక్యురేట్ గా వెళ్ళంటే జరగదు. అంటే యాక్యురేట్ గా వెళ్ళాలంటే ఏమిటి, ఫస్ట్ టైం దగ్గరగా కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఏదైనా 1-2 నిమిషాలంటే కొంచెం అటు ఇటులో ఉంటుంది, కానీ ఇది అంతకన్నా ఎక్కువ 5 minutes 10 minutes డిఫరెంట్ అయితే మాత్రం సబ్లాట్ చేంజ్ అయిపోతాయి. చేంజ్ అయిపోతే మీకు రిజల్ట్స్ సరిగా రావు. సో ఇటువంటి కస్పల్ సబ్లాట్ ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయాలి? Subload of a cusp, here is referred to as cuspal subload, decides whether the matter indicated by the constitution lot is favorable or unfavorable with respect to the main house under consideration. The cuspal subload of the houses tell such matters and its quantum to its signification. The cuspal subload are so strong that nothing on the earth can go against it. Whether they can give green signal or red signal, things are already predetermined at the very birth of the native. This stamping, whether good or bad, is what we call fate or destiny. Therefore, couples are brought as one thing to say, and that is yes or no of a matter under analysis. Therefore, it is concluded that couples abroad is supreme than the planetary abroad. Cusp ante ekati bhavaramba. Cusp means bhavaramba. We have discussed earlier in the first boot camp. So, cusp is bhavaramba. In the KP, bhavaramba plays a very important role. That is, cusp plays a very important role. Cusp is a sensitive point. So there where these planets, 9 planets, and mainly slow moving planets like Saturn, Jupiter, Rahu, Ketu, when they come to this sensitive point, that is cusp of the house, then they will give the results whether good or bad. That will depend upon their connection to the houses, that concerned houses. Even fast moving planets also give, but we have to consider slow moving planets only for giving major results. మనకి ఏదైనా సరే గ్రహం ఫలితం ఇవ్వాలని తీసుకొస్తాయి. కస్ప్ అనేది ఒక సెన్సిటివ్ పాయింట్, భావ ఆరంభం. ఎప్పుడు మన ట్రైన్లో ఇంజన్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒక 20 బోగీలు 30 బోగీలు ఉంటాయి. ఆ 20-30 బోగీలు నామకి వస్తాయి, అవి ఏమి వాటి వల్ల ఉపయోగం లేదు. ఇంజన్ స్టార్ట్ చేస్తే ముందుకెళ్తుంది, ఆగిపోతే ఆగిపోతాయి మొత్తం బోగీలన్నీ. భోగిలన్నీ కూడా ఫాలో అయ్యేవి. అంటే ఏమిటనమాట, భావారంభం అనేది ఇంపార్టెంట్. భావారం తర్వాత ఉన్న ప్లేస్ కి దానికి ఏమి ఇంపార్టెన్స్ లేదు. మళ్ళీ 2వ భావారంభం 3వ భావారంభం అలాగే అన్ని భావారంభాలకు మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఏ విధంగా భావారంభం ఏ సైన్ లో ఉంది, ఏ స్టార్ లో ఉంది, ఏ సబ్లాట్ లో ఉంది అనేది సబ్ డివిజన్ లో ఉన్నది అని చూస్తారు. ఈ 3 కూడా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఈ 3 కూడా సైన్ లాట్, స్టార్ లాట్ నామినల్ ప్లే అయితే సబ్లాట్ మాత్రం మేజర్ ప్లే. మేజర్ గా సబ్లాట్ మాత్రమే రిజల్ట్ ఇండికేట్ చేస్తారు. ఆ భావం యొక్క రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి, అవునడానికి కాదనడానికి అర్హత ఆ ఒక్క సబ్లాట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఉదాహరణకి ఇది మొదటి కస్ప్, ఇక్కడ లగ్నము ఈ రాశిలో ఉంది. లగ్న కస్ప్ సబ్లాట్ దీనికి మెర్క్యూరీ అయ్యారు. సో ఆ మెర్క్యూరీకి మాత్రమే ఈ జాతకుడు యొక్క లాంగ్విటీ ఇండికేట్ చేయడానికి అర్హత ఉంది. ఆ మెర్క్యూరీ డివైడ్ చేస్తాడు, మెర్క్యూరీ ఇండికేట్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ కస్పల్ సబ్లాట్ దాని కారకత్వాలు ఏమేమి ఉంటాయో అందులో ముఖ్యంగా లాంగ్విటీ, హెల్త్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏమి ఉన్నాయో అన్ని కూడా లగ్న కస్పల్ సబ్లాట్ మాత్రమే ఇండికేట్ చేస్తాడు. సైన్ లాట్, స్టార్ లాట్ కి అంత ప్రాముఖ్యత లేదు. వాటికి రిలవెంట్ రోల్ ఉన్నా కూడా అంత ప్రాముఖ్యత లేదు. సో ఆ మెర్క్యూరీ ఏమిటంటే కేపీలో అది ఏ నక్షత్రంలో ఉంటే ఆ నక్షత్రాల యొక్క ఫలితాన్ని కూడా మెర్క్యూరీ ఇస్తుంది. మెర్క్యూరీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మెర్క్యూరీ వృశ్చికంలో లో ఉన్నారు, స్కార్పియోలో 12 degrees 33 minutes. మెర్క్యూరీ సాటర్న్ స్టార్ అనురాగ్లో ఉన్నాడు. సో సాటర్న్ మెర్క్యూరీ ఈ లాంగ్విటీ విషయంలో నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అవును కాదు, ఎంత వాళ్ళకి ఫుల్ లాంగ్విటీ ఇవ్వాలా, లేదా మిడిల్ లైఫ్ ఇవ్వాలా, లేదా షార్ట్ లైఫ్ ఇవ్వాలా, లాంగ్ లైఫ్ ఇవ్వాలా అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. సో వాటిని ఆధారం సబ్లాట్కి
ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. కొంతమందికి సందేహం ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు, ఏమని కెన్ కస్పల్స్ అబ్రాడ్ డైవర్ట్ ది దశా లార్డ్ అని. The Cuspals abroad can divert the Dasha Lord when Cuspals abroad has no planets in its constellation. Cuspals abroad can divert the Dasha Lord only when Cuspals abroad has no planets in its constellation. When Cuspals abroad is negating the event signified by Dasha Lord. Next, when Cuspals abroad is detrimental to the matter signaled signified by Dasha Lord. Detrimental and opposing house, 12th house to that particular house. ఏ హౌస్ కైనా 12th house అపోనెంట్ హౌస్ అని చెప్పుకున్నాము, అది detrimental. చేత ముందు హౌస్ కి వెనక హౌస్ detrimental అవుతుంది కాబట్టి ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా కస్పల్స్ అబ్రాడ్ దానికి దశాలని డైవర్ట్ చేయగలడు, దశాలనే ఫలితాన్ని ఇవ్వకుండా చేయగలడు. తర్వాత ఇంకా మెయిన్ గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే subs ఎన్ని ఉన్నాయి, how many subs are there? As per KP system of astrology, there are 249 subs. The 27 stars, each star is divided into 9 parts. So 27 into 9 is equal to 243. 243 subs will come out of 27 constellations. But 6 more additional subs which are derived by bifurcating 6 subs out of 243. మనకి 243లోనే కొన్ని ఒక్కొక్క పాదం ఉన్న చోట ముఖ్యంగా మేషము, జమిని, తర్వాత కన్య, తర్వాత సింహము, తర్వాత తుల, మకరము, ధనస్సు, కుంభము. అంటే ఆల్టర్నేటివ్ లో ఎక్కడెక్కడైతే ఒక్కొక్క పాదం 3 పాదాలు వస్తాయో ఆ మధ్యలో ఒక్కొక్క additional గా sub division వస్తుంది. There are 6 more additional sub divisions which are derived by bifurcating 6 subs. అంటే ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ 6 subs ని, అంటే సూర్య నక్షత్రంలో ఉన్నటువంటి సూర్యుడు ఉన్నటువంటి 3 నక్షత్రాలు కృత్తిక, ఉత్తర, ఉత్తరాషాఢ, ఈ 3 నక్షత్రాల్లో రాహుకి 2 సబ్ డివిజన్ వస్తాయి. అంటే ఒక సబ్ డివిజన్ ఎక్కువ వస్తుంది, అంటే 3 సబ్ డివిజన్లు 3 నక్షత్రాల్లో వస్తాయి. అదేవిధంగా జూపిటర్ నక్షత్రాలు పునర్వసు, విశాఖ, పూర్వభద్ర నక్షత్రాల్లో కూడా ఒక్కొక్క సబ్ డివిజన్ చంద్రుడికి ఎక్కువ వస్తుంది. నార్మల్ గా చంద్రుడికి 3 నక్షత్రాలు 3 రావాల్సిన 6 వస్తాయి, అంటే ఒక 3 ఎక్కువ వస్తాయి. ఆ విధంగా రాహుకి చంద్రుడికి కూడా సూర్యుడి యొక్క నక్షత్రాల్లోనూ సూర్యుడి యొక్క నక్షత్రాల్లోనూ 6 సబ్ డివిజన్స్ ఎడిషనల్ గా వస్తాయి. చేత ఈ 6 కనుక కలిపినట్టయితే 249 సబ్ డివిజన్స్ టోటల్ గా వస్తాయి. 27 నక్షత్రాలకి 249 సబ్ డివిజన్స్ వస్తాయి. ఈ 249 ఫిగర్ చాలా ప్రామినెంట్, ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా కృష్ణ శాస్త్రంలో దీనికి అమోఘమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి, చాలా గొప్ప ఫలితాలు వస్తాయి వీటికి, 249 సబ్ డివిజన్స్ కి. ఇది ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకుంటే ఏపీలో వరారి అస్ట్రాలజీ చాలా ఈజీ, ఏం కాంప్లికేషన్స్ లేవు, చాలా ఈజీ, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ క్వైట్ సింపుల్ అండ్ క్వైట్ యాక్యురేట్ అండ్ క్వైట్ సైంటిఫిక్. మనం ఎన్నైనా సరే అడ్జెక్టివ్స్ ఉపయోగించవచ్చు, అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. దీనికన్నిటికీ కారణం మెయిన్ గా సబ్లాట్స్. How additional 6 sublots are created? I will tell in English. Out of 249 subs, 6 subs are created additionally by bifurcating the span of the constellation due to the fact that the sign changes. It is imperative to note that these additional subs are created when the last sublot, either Rahu or Moon, while translating in positive sign, is unable to complete its total span of 2 degrees and 2 degrees Rahu and 1 degree 6 minutes 40 seconds Moon respectively in the same sign, resulting into carry forward of remaining span of the sublot to the immediate next negative sign, so that the constellation dot does not changes. ఇక్కడ మేషము నెగటివ్ పాజిటివ్ సైన్, వృషభం నెగటివ్ సైన్, అలాగే జమిని పాజిటివ్ సైన్, కర్కాటకం నెగటివ్ సైన్, తర్వాత పాజిటివ్ నెగటివ్ ఆ విధంగా వస్తాయి.
సో ఈ పాజిటివ్ సైన్ ఎండింగ్ లో నెగిటివ్ సైన్ ముందు రాహుకి 2 డిగ్రీలు సబ్ డివిజన్ వస్తుంది. ఆ 2 డిగ్రీలు ప్లేస్ లేకపోవడం వల్ల ఎంత ఉంటుందో అంతా ఇచ్చి అక్కడ ఇలా నక్షత్రంలో ఆ మిగిలినది రాహు సబ్ డివిజన్ మరొక సబ్ డివిజన్ ఇవ్వడం జరిగింది తారస్ లో, అంటే నెగిటివ్ సైడ్ లో. పాజిటివ్ నెగిటివ్ సైడ్ లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే విధంగా గురుడికి పాజిటివ్ సైడ్ జర్నీలో చంద్రుడి యొక్క సబ్ డివిజన్ 1 డిగ్రీ 6 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు వస్తుంది. ఆ 1 డిగ్రీ 6 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు అక్కడ స్పేస్ లేకపోవడం వల్ల ఆ స్పేస్ జోన్ లో నక్షత్రాల జోన్ లో స్పేస్ లేకపోవడం వల్ల ఒక సబ్ డివిజన్ ఎక్కువ వచ్చి ఆ సబ్ డివిజన్ కర్కాటకలో నెగిటివ్ సైడ్ లో కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మొత్తం 12 రాసుల్లోనూ 6 పాజిటివ్ సైడ్ లో ఒక్కొక్క సబ్ డివిజన్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. అది జాగ్రత్తగా గమనించాలి. దీనివల్లే మంచి ఫలితాలు రాగలిగాయి. The details of such circumstances in horoscope will appear in case of positioning of both planets as well as houses in the following coordinates in the respective zodiac signs. Aries లో Mars sign, Sun constellation, Rahu sublord 29 degrees 30 minutes 20 seconds నుంచి 30 degrees 0 minutes 0 seconds దాకా రాహు అంతవరకే వచ్చింది. మిగిలిన స్పేస్ నెక్స్ట్ టారస్ లో 22-23 సైన్స్ మెంబర్స్ లో టారస్ లో మళ్ళా అది వీనస్ సైన్ లార్డు, సన్ యొక్క స్టార్ లార్డు, రాహు యొక్క సబ్ లార్డు లో 0-0-0 నుంచి అంటే 0 బిగినింగ్ నుంచి 1 డిగ్రీ 30 minutes 20 seconds దాకా అక్కడ వచ్చింది. మళ్ళా 60-63 లో మెర్క్యూరీ జూపిటర్ మూన్ జమిని అంటే మిథునంలో అక్కడి నుంచి అక్కడ కొంత మూన్ 29 డిగ్రీల 26 నిమిషంగా 40 సెకండ్ నుంచి 30 దాకా. తర్వాత మూన్ జూపిటర్ మూన్ లో 0 డిగ్రీల నుంచి 0 డిగ్రీల 33 నిమిషాల 20 సెకండ్ దాకా కూడా మూన్ వచ్చింది. అదేవిధంగా 105-106లో 145-146లో 146, 188-189, 228-229లో 6 సబ్ డివిజన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. అవి 243కి కలపగా 249 సబ్ డివిజన్స్ టోటల్ సబ్ డివిజన్స్ వచ్చాయి. సో ఈ విధంగా 2 సబ్ డివిజన్ చూడాలి. తర్వాత ఈ సబ్ డివిజన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలాగా అని మీకు సందేహం రావచ్చు. How can we calculate the span of life, span of each sublord? The span of each sublord in a horoscope is calculated as per the formula. Span of the planet is Vimshottara Dasha into span of the constellation. అంటే ఏమిటి? స్పాన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టలేషన్ అంటే 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాలు, అంటే 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాలు ఇంటూ స్పాన్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్. ఏ ప్లానెట్ యొక్క విడదీస్తున్నామో అంటే సబ్ డివిజన్ కనుక్కుంటున్నామో ఆ ప్లానెట్ యొక్క సంవత్సరాలు 30 దశ దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఆ వచ్చిన దాన్ని టోటల్ స్పాన్ ఆఫ్ 20 దశ, మొత్తం 20 దశలో 120 సంవత్సరాలు అన్ని గ్రహాలకి ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ 120 పెట్టి భావించాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేతు సబ్ డివిజన్ చూడాలంటే 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాలు ఇంటూ 7 years కేతుకి 7 divided by 120 అలా చేసినట్టయితే అది కేతు యొక్క సబ్ డివిజన్ వస్తుంది. ఈ విధంగా మనం చేయగా ముఖ్యంగా ఎలా వచ్చాయంటే సన్ కి 40 నిమిషాలు భాగం వస్తుంది. 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాల్లో సన్ భాగము 40 నిమిషాలు, చంద్రుడి యొక్క భాగము 1 డిగ్రీ 6 నిమిషం 40 సెకండ్లు, కుజుడి యొక్క భాగము మార్స్ యొక్క భాగము 46 నిమిషం 40 సెకండ్లు, మెర్క్యూరీ యొక్క భాగము 1 డిగ్రీ 53 నిమిషంగా 20 సెకండ్లు, జూపిటర్ యొక్క భాగము 1 డిగ్రీ 46 నిమిషంగా 40 సెకండ్లు, వీనస్ యొక్క భాగము 2 డిగ్రీల 13 నిమిషాల 20 సెకండ్లు, శాటర్న్ యొక్క భాగము 2 డిగ్రీల 6 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు, రాహుకి 2 డిగ్రీల 0 నిమిషాలు 0 సెకండ్లు, కేతువుకి 46 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు. ఈ విధంగా సన్ కి
అతి తక్కువ భాగమైనటువంటి 40 నిమిషాలు వచ్చింది. 40 నిమిషాలు అంటే టైం ప్రకారం మన టైం ప్రకారం 40 నిమిషాలు ఉంది. డిఎంఎస్ డిగ్రీ మినిట్స్ సెకండ్స్. అసలైన మన టైం చూడాలంటే ఈక్వలెంట్ గా ఇంచుమించుగా 1 డిగ్రీకి 4 నిమిషాలు. 48 నిమిషాలకి 3/4. 3/4 అంటే మనకి ఇంచుమించుగా 3 నిమిషాల టైం. 3 నిమిషాల టైం తేడా ఉంటే సూర్య భగవాన్ యొక్క సబ్డివిజన్ చేంజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా 5 నుంచి 6 నిమిషాలు 4 నిమిషాలు తేడా ఉంటే మిగతా గ్రహాలు కూడా మారిపోతుంటాయి సబ్ప్లాట్ గా. ఈ చేత ఎప్పుడైనా సరే జాతకంలో 3 నిమిషాలు దాటి తేడా ఉంది అంటే సబ్ప్లాట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, రిజల్ట్స్ మారిపోతాయి. అంచేత మనకి ఏమాత్రం సందేహం ఉన్నా సరే ఫలితం చూసే ముందు ఫస్ట్ టైం రెక్టిఫికేషన్ చేసుకుని దిగాలి. ఇకపోతే దీని తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్ రీసెర్చ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి గురుగారు గారు ఆయన కల్పన ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇంకా దీన్ని ఒక్కొక్కదాన్ని అంటే సూర్య భగవాన్ యొక్క 40 నిమిషాల టైంని డిఎంఎస్ లో 40 నిమిషాలు మన మామూలు టైం కాదు. ఆ 40 నిమిషాలని చాలా 9 భాగాలు చేశారు. దానివల్ల ఏంటంటే కొన్ని సెకండ్ లోనే సబ్సబ్లాడ్ మారిపోతారు. అది ఇంకా యాక్యురేట్ గా వస్తుంది. కానీ ముందు అవన్నీ కరెక్షన్ సెకండ్ దాకా కూడా డిఫరెంట్ టైం కరెక్షన్ చేయకపోతే మొత్తం రిజల్ట్ రాదు. సో ఈ మాత్రం ఈ డివిజన్ లో చెప్పినటువంటి భాగాలు అన్నింటిలో కూడా ఏ నక్షత్రమైనా సరే ఇదే భాగాలు వస్తాయి. సూర్య భగవానికి 40 నిమిషాలు, చంద్ర భగవానికి 1 డిగ్రీ 6 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు, కుజ భగవానికి 46 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు, బుధ భగవానికి 1 డిగ్రీ 53 నిమిషాలు 20 సెకండ్లు, జూపిటర్ భగవానికి 1 డిగ్రీ 46 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు, వీనస్ భగవానికి 2 డిగ్రీ 13 నిమిషాల 20 సెకండ్లు, శాకన భగవానికి 2 నిమిషాలు 6 సెకండ్లు 40 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు 6 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు, రాహుకి కరెక్ట్ గా 2 డిగ్రీలు 0 నిమిషాలు, కేతువుకి 46 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు. ఇది భాగం మాత్రం ఇదే భాగాలు అన్ని నక్షత్రాలకి కూడా సేమ్ వస్తాయి. ఇందులో తేడా ఏముండదు. ఆ విధంగా మనం చూసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా చూడాలి. ఇకపోతే మీరు ప్రొఫిషియన్సీ సంపాదించుకున్నారంటే దాంట్లో మీరు గుర్తు కూడా పెట్టుకోవాలి. మేషంలో 22 సబ్ డివిజన్ వస్తాయి. అంటే ఏరీస్ సైన్ దేర్ విల్ బి 22 సబ్ డివిజన్స్. అలాగే టారస్ సైన్ లో 19 సబ్ డివిజన్ వస్తాయి. ఎందుకంటే పెద్ద ప్లానెట్స్ ఉన్నప్పుడు పెద్ద ప్లానెట్స్ అంటే మెర్క్యూరీ, సాటర్న్, వీనస్, జూపిటర్, రాహు. ఈ ప్లానెట్స్ మేజర్ ప్లానెట్స్ అంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉంటాయి నక్షత్ర దశలో. వాటికి ప్రపోర్షనేట్ గా డివైడ్ చేస్తే నక్షత్ర భాగంలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఈ గ్రహాలు పొందుతాయి. దానివల్ల మనకి ఒక్కొక్క రాశిలో ఉండేటువంటి సబ్ డివిజన్స్ తగ్గుతాయి. అది చిన్న నక్షత్రాలు అయితే ఎక్కువ సబ్ డివిజన్స్ వస్తాయి. పెద్ద నక్షత్రాలు కనుక ఉంటే ఆ రాశిలో దానికి సబ్ డివిజన్స్ తగ్గుతాయి. చేత ఏరీస్ లో 22 వస్తే టారస్ లో 19 వస్తాయి. జెమినీలో మాత్రం మన 21 వస్తాయి. క్యాన్సర్ లో కూడా 21 ఉంటాయి. ఆ విధంగా మొట్టమొదటి 4 రాశులకి 83 సబ్ డివిజన్స్ వస్తాయి 4 రాశులకి. అట్లాంటి 2, 4 రాశులకి 83, 3, 4 రాశులకు కూడా 83. అంటే 3 into 83. 3, 9, 3, 249 subdivisions are divided into several houses. First house, Aries consists of 22 subdivisions. Second house, Taurus consists of 19. And Gemini, third house consists of 21. And fourth house, Cancer also 21. Similarly, 22, 19, 21, 21. The other houses also. The last 4 houses also same thing. 22, 19, 21, 21. సో ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే సమ్ టోటల్ ఏరీస్ 21, టారస్ 19, జెమినీ 21, క్యాన్సర్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఇన్ పీరీ సైన్, అగ్నితత్వ రాశులు, భూతత్వ రాశులు, వాయుతత్వ రాశులు, జలతత్వ రాశులు. ఫస్ట్ 4 కూడా ఈ 4 కలిపి 23 వచ్చాయి. అట్లాగే రెండోసారి కూడా అగ్నితత్వము, భూతత్వము, జలతత్వము, వాయుతత్వం అనేటువంటి 4 రాశులకి కూడా మళ్ళా 23. మళ్ళా సేమ్ మార్చ్ 4 లో కూడా సేమ్ కాంబినేషన్ లో 43 వస్తాయి.
ఇరవై మూడు వస్తాయి. సో ఇలాగ 3 సార్లు కూడా వస్తాయి. అంటే ఏమిటనమాట, అగ్నితత్వరాశులు 3, భూతత్వరాశులు 3, జలతత్వరాశులు 3, వాయుతత్వరాశులు 3 ఉన్నాయి. మొత్తం 12 రాశుల్లో ఈ 12 రాశులు కూడా కలిసి 249 ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రాశి వీటిలో ఒక అగ్ని, ఒక భూతత్వం ఒకటి, జలతత్వం ఒకటి, వాయుతత్వం ఒకటి అంటే 83 వస్తాయి. చేత కాలపురుష చక్రంలో జోడియాక్ లో ఈ 4 తత్వాలు ఉన్నటువంటి రాశులు కలిస్తే 83 చొప్పున మొత్తం 383 249 వస్తాయి. ఈ 249 ఫిగర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్ మనకి శాస్త్రంలో, ముఖ్యంగా శాస్త్రంతో చాలా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు now I just wanted to repeat again in a brief, nutshell I will take. In the traditional astrology, only sign-based Hindu traditional system was there. It's based on sign. In the stellar astrology, this is also followed in the ancient times. This is star-based. And this KP system is a sub-based, basing on subdivisions. This is only discovered in the KP system by Guruji K.S. Krishnamurthy garu, and this has got very greater importance in the KP system. The KP system is evolved by drawing the best principles from all types of systems of astrology in the world. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఉపయోగిస్తున్నటువంటి అన్ని సిస్టమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీ అండ్ సావియన్ అస్ట్రాలజీ, ఇవన్నిట్లో కూడా మంచి రీసెర్చ్ చేసి ఏదైతే బాగుంటుందో చూసి గురువు గారు వాటిని ఇందులో అన్నిటిలోంచి తీసుకున్నారు. ప్రతి దాంట్లో ఈవెన్ తాజిక్ లోంచి కూడా సహం ఒకటి తీసుకుని, పుణ్యసాహం తీసుకుని వాక్యన కూడా పెట్టారు. ట్రెడిషనల్ నుంచి చాలా మంది ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో చేశారు. అలాగే వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీ నుంచి ఇది ప్లాస్టర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హౌస్ డివిజన్స్, అంటే ప్లాస్టర్స్ పద్ధతి అని, అంటే అన్ఈక్వల్ డివిజన్ ఆఫ్ సైన్స్ అని ఈ పద్ధతిని వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీ తీసుకున్నారు. అదే విధంగా ఆస్పెక్ట్స్ హిందూ ట్రెడిషనల్ అస్ట్రాలజీ నుంచి చాలా మటుకు తీసుకుని కొన్ని వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీ నుంచి కూడా ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకున్నారు. తర్వాత అలాగే ఎందులో ఎక్కడైతే ఇంపార్టెన్స్ ఉందో వాటిని మాత్రమే ఫాలో అయ్యారు. ఐనాంశలు కూడా తీసుకోవడంలో ఆయన ఇండిపెండెంట్ గా ఎక్కడ బెనిఫిట్ ఉంటుందో చూసి ఆ కేపీ ఓల్డ్ ఐనాంశ, తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ గా న్యూ ఐనాంశ అని చెప్పి ఆయన కనుగొన్నాడు. కేపీ సిస్టమ్ అంచేత ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, కేపీ సిస్టమ్ ఇస్ ఏ blend of Vedic astrology and with certain principles of Western astrology also. అది కూడా తీసుకున్నది. ఇది కూడా తర్వాత కేపీ సిస్టమ్ ముఖ్యంగా ప్లాస్టర్ డివిజన్ వల్ల కస్పకి, భావారంభానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత వచ్చింది. ఈ కస్ప్ అనేది ప్లాస్టర్ సిస్టమ్ లో ఉండడం చేత చాలా భావారం వచ్చింది. ఈ సబ్లాట్ థియరీ మనకి ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది. దిస్ ఈజ్ ఏ యూనిక్ ఫీచర్. మనం ఏం చెప్పాలంటే, సబ్లాట్ థియరీ ఈజ్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ ది కేపీ సిస్టమ్ అండ్ has got an unique feature. The system goes beyond stellar astrology system. An idea behind the theory is to distinguish the results of different sub-dasha lots during the tenure of main dasha period of a planet. మెయిన్ దశలో దేన్ని సిగ్నిఫై చేస్తున్నారు తెలుసుకొని మిగిలిన కంజాయినింగ్ పీరియడ్ కోసము భక్తిలో అంతరాలు కన్సిడర్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ సబ్ డివిజన్స్ వల్ల ఆ ప్రిడిక్షన్ టైమింగ్ ఆఫ్ ఈవెంట్ చేయడంలో కూడా చాలా సులువైన పద్ధతి ఫాలో కావచ్చు. సబ్ డివిజన్ ఐదర్ స్టార్ నాట్ ఎ ప్లానెట్. సబ్ డివిజన్ అనేది ఒక గ్రహము కాదు, నక్షత్రాధిపతి కాదు, ఒక నక్షత్రము కాదు. అది కానీ అదొక జోన్, ఏరియా జోన్. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఇది ఉంది, నక్షత్ర జోన్ నుంచి కొంత డివైడ్ చేసి అది పార్ట్ చేశారు. మనం ఏ విధంగా అయితే మేషంలో 0 డిగ్రీ 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాల వరకు ఉంటుందని అనుకుంటున్నామో అశ్విని నక్షత్రం, అదే విధంగా అశ్విని నక్షత్రంలో ఏదైతే సబ్లాడు 0 డిగ్రీ 0 మినిట్స్ 0 సెకండ్ నుంచి 0 డిగ్రీస్ 46 మినిట్స్ 40 సెకండ్స్ దాకా ఉంటుంది. అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎన్ ఏరియా దట్ ఈస్ కాల్డ్ జోన్, సబ్ జోన్. Sub is neither a star nor a planet. It is an area in the zodiac. In the astrological analysis,
it is usual to divide the zodiac into minute parts as seen in the Nadi system. Nadi system lo ite chala division chesaru, and also in the digital charts in Vedic astrology. Degree-wise potentiality of zodiac is highlighted even in the Western astrology and in Sabian astrology also. Sabian astrology ante ఈ మహమ్మదీయులు ఫాలో అయ్యేటువంటి అస్ట్రాలజీ కొన్ని కంట్రీస్ లో, వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీ ఇవన్నీ కూడా అందులో కూడా దీన్ని పొటెన్షియాలిటీ ఆఫ్ జోడియాక్ ని డివైడ్ చేసుకున్నారు డిగ్రీ వైజ్. ఇన్ కేపీ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్ టు డివైడ్ ది స్పాన్ ఆఫ్ ఎ స్టార్ టు కొరిలేట్ ది ఎఫెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద మెయిన్ అండ్ సబ్ దశా పీరియడ్స్ ఆఫ్ దశా సిస్టమ్. ది సబ్లాడ్ క్రియేషన్ మెయిన్లీ it has become easy to predict, but also it gives very good results in finding out the events, rectification of events. That is more important. Dasha Bhakti Antaraki correlate cheyadam easy. Span of a star is divided into 9 unequal parts and attributed the lordship of those 9 parts, those 9 parts into 9 planets. Each of the 27 stars is divided into 9 unequal parts, resulting in 243 subdivisions. These 243 subdivisions are to be adjusted in 360 degrees of the zodiac with 12 signs of 30 degrees each. So far, as mathematical convenience is concerned, this subs are split as 6 subplot points to synchronize with the duration of 30 degrees of a sign. రాశిలో ఉన్న 30 డిగ్రీలు సరిగ్గా సరిపోవడానికి ఇవి డివైడ్ చేశారు. దానివల్లే 6 సబ్ డివిజన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. These subs are split at 6 subplot points to synchronize with the duration of 30 degrees of a sign. Thus, the total number of subs have resulted into 243 plus 6, 249. So, as far as 6 stars belonging to Sun and Jupiter in the zodiac, the subs are split into extra subs, 6 subs. This has created three extra subs in Rahu subdivisions and 3 for Moon subdivisions out of total 249 subs. So, మీరు మరొకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, these extra subs are for Rahu are seen at subs 22, 23, 105, 106, 188, 189 of the sun stars. Sun stars Kritika, Uttara, Uttarashada. And another 3 extra subs of moon are seen at 62, 63, 145, 146 and the 228, 229 of the Jupiter stars, Punarvasu, Vishaka, Purvabhadra. The span of each planet's sum is in the ratio of the main dasha period in the Vimshottara dasha system. This is a very important point. The span of each planet's sum is in the ratio of this main dasha period in the Vimshottara dasha system. The duration of the planet's sum is uniform in all stars as explained earlier. Ketu 46 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు, వీనస్ 2 డిగ్రీలు 13 నిమిషాలు 20 సెకండ్లు, ఆ విధంగా. The order of sequence of planetary subs in a star commences with the order of the star. First ఏ నక్షత్రం డివైడ్ చేస్తామో ఆ నక్షత్రాధిపతి మళ్ళా సబ్ డివిజన్ ఫస్ట్ సబ్ డివిజన్ తీసుకుంటారు. అక్కడి నుంచి వింశోత్తరి దశ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతారు. వింశోత్తరి దశ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతారు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఇట్ ఈస్ నోటెడ్ దట్ ఈచ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది జోడియాక్ మనకి భచక్రం, కాలపురుష చక్రం అంటే భచక్రం అంటాం తెలుగులో. భచక్రంలో ఉన్నటువంటి 360 డిగ్రీలు కూడా ప్రతి డిగ్రీకి కూడా సైన్ లార్డ్ ఉంటాడు, స్టార్ లార్డ్ ఉంటాడు, సబ్ లార్డ్ ఉంటాడు. మనం ఎప్పుడైతే ఒక వర్క్ చార్ట్ కానీ ప్రశ్న చార్ట్ కానీ ప్రిపేర్ చేస్తామో అందులో 12 భావాలు, భావస్ఫుటాలు. భావస్ఫుటం అంటే ఇంగ్లీష్ లో కస్ప్ అంటారు. కస్ప్ అంటే భావస్ఫుటము
అంటే భావము దిగినటువంటి ప్రారంభమైనటువంటి పాయింట్. కస్ప అంటే భావారంభము, భావస్ఫుటము యొక్క పాయింట్ అది. అది 12 రాసులు, 12 భావముల యొక్క భావస్ఫుటము, 9 గ్రహాల యొక్క స్ఫుటము, ఇవన్నీ కూడా దాన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్. అవి సెన్సిటివ్ పాయింట్స్ అంటారు వాటిని. 12 గ్రహాలు, 12 రాసుల యొక్క భావస్ఫుటము అంటే కస్ప పాయింట్. అంటే కస్ప పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు ఏమిటి? ఇప్పుడు అక్కడ ధనస్సులో 12 degrees 39 ఇది లగ్న భావస్ఫుటము. దట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ పాయింట్ టు గివ్ ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ భావ. మొదటి భావం యొక్క ఫలితాలు ఇవ్వాలంటే ఆ సెన్సిటివ్ పాయింట్ కి గ్రహాలు గోచారంలో ఎక్కడ ట్రాన్సిట్ అవుతాయో అప్పుడు ఆ రిజల్ట్ స్పార్క్ అవుతుంది. అదే టైంలో దశాభుక్తి అంతరా కూడా, దశాభుక్తి అంతరా సూక్ష్మ ప్రాణ కనుక కోయిన్సైడ్ అయినట్టయితే తప్పకుండా ఆ ఈవెంట్ ఫలితం వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం మన ఫలిత నిర్ణయంలో చాలా సులువుగా ఉంటుంది. టెన్షనల్ సిస్టమ్ లో ఉన్నట్టుగా మనకి భావ షట్ఫలాలు కానీ, తర్వాత షోడశవర్గ చార్ట్ కానీ, షోడశ చార్ట్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా డిజిటల్ చార్ట్స్, షట్ఫలాలు ఇవన్నీ అక్కర్లేదు. భావస్ఫుటం సెన్సిటివ్ పాయింట్స్ మాత్రం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 12 భావస్ఫుటాలు, 9 గ్రహాలు, మొత్తం 21. ఈ 21 కూడా సెన్సిటివ్ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటికి ఉన్నటువంటి సైన్ లాట్, స్టార్ లాట్, సబ్ లాట్ వాటికి ఫలితాలు ఇస్తాడు. ఆ భావస్ఫుటాలు టచ్ అయినట్టయితే గ్రహాలు మేజర్ ఈవెంట్స్ స్పార్క్ అవుతాయి. అంటే ఆ గ్రహాలన్నీ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అది పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ కానీ, నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ కానీ రావడానికి అది ఆ ప్లానెట్ ఏ భావాలని యొక్క ఫలితాన్ని ఇస్తుందో ఆ భావాలు మంచివైతే మంచి ఫలితాలు, చెడు అయితే చెడు ఫలితాలు, ఏది ప్రామిస్ చేస్తే అది ఫలితాలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా సబ్లాట్ చూడాలి. ఇకపోతే ఎనాలిసిస్ లో ముఖ్యంగా సబ్లాట్ ఆఫ్ ది సబ్ డివిజన్ which the cusp falls signifies the results of the house or bhava more predominantly among the sign lord, star lord and sub lord. This is a principal main important. The sublord of the subdivision in which the cusp falls signifies the results of the house or bhava more predominantly among the sign lord, star lord and sub lord. When the sign lord, star lord and sub lord indicate the effects of the bhava, the sub lord is essential for minute prediction. Important decision తీసుకోవడానికి సబ్ లాట్ మాత్రమే ఇవ్వగలదు. సబ్ లాట్, సైన్ లాట్, స్టార్ లాట్, సబ్ లాట్ లో సబ్ లాట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మైన్యూట్ ప్రెడిక్షన్ ఇవ్వగలదు, పాజిటివ్ నెగిటివ్ కూడా చెప్పగలదు. సామాన్యంగా స్టెల్లార్ అస్ట్రాలజీలో, ఇన్ స్టెల్లార్ అస్ట్రాలజీ a planet deposited in a particular sign gives the results of the lord of the star and acts as the agent of the star lord. అంటే ఇక్కడ కస్పల్ సబ్ లార్డ్ యొక్క స్టార్ లార్డ్ యొక్క రిలేషన్ ఏమిటి అన్నది క్లియర్ గా ఉంది. ప్లానెట్స్ ట్రాన్సిటింగ్ ఇన్ ఎ సైన్ ఈజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్స్. ఏ గ్రహం అయితే ఆ రాశి ఏ రాశిలో ఉంటుందో ఆ రాశి సోర్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. మీరు ఏదైతే ఈవెంట్ గురించి చూస్తున్నారో ఆ ఈవెంట్ యొక్క సోర్స్ తెలియజేస్తుంది. ఆ లార్డ్ ఆఫ్ ది స్టార్, ఆ గ్రహము, దాని నక్షత్రాధిపతి కూడా, ప్లానెట్స్ మాత్రము దాని నేచర్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్ ని తెలియజేస్తాయి. సోర్స్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్, నేచర్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్ అవి తెలియజేస్తాయి. సో ప్రతి గ్రహము, నక్షత్రాధిపతి ఇవన్నీ కూడా అవి ఫలితాలు ఎలా ఇస్తాయంటే ఏ రాశిలో ఉంటాయో ఆ రాశి యొక్క ఫలితము, ఏ భావంలో ఉంటాయో ఆ భావం యొక్క ఫలితము, ఏ భావాలకు అధిపతి ఆ భావాలకు అధిపతి ఫలితము ఇస్తాయి. అయితే సామాన్యంగా ఏ భావంలో ఉంటాయో ఆ భావం యొక్క ఫలితం స్ట్రాంగ్ గా ఇస్తాయి. ఏ భావానికి అధిపతియో ఆ భావం యొక్క ఫలితాలు వేరే గ్రహాలు లేకుంటే స్ట్రాంగ్ గాను, వేరే గ్రహాల భావాల్లో ఉంటే కొంచెం వీక్ గాను ఇస్తాయి ఫలితాలు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇకపోతే మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి. 10:06 మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు పుట్టిన వ్యక్తి యొక్క జాతకం ఇది, లేదా ప్రశ్న జాతకం అనుకోండి, లేదా పుట్టిన నేటల్ చార్ట్ అనుకోండి. ఈ జాతకంలో 7th కస్పల్ సబ్లార్డ్ మెర్క్యూరీ అని వచ్చింది. 7th కస్పల్ సబ్లార్డ్ మెర్క్యూరీ. మనం మీకు అందరికీ తెలుసు, వివాహం అవ్వాలంటే ఈ జాతకం యొక్క 7వ భావం చూడాలి. 7వ భావంలో సైన్ లార్డ్, స్టార్ లార్డ్, సబ్ లార్డ్ లో
సబ్లాడ్కి ప్రాముఖ్యత ఉందని ఇంతసేపు చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ మెర్క్యూరీ వచ్చాడు. మెర్క్యూరీ ఎక్కడ ఉన్నాడో ఆ భావం యొక్క ఫలితం వస్తుంది. మెర్క్యూరీ ఇక్కడ 11వ భావంలో ఉన్నాడు. తర్వాత అధిపతి 7వ భావానికి అధిపతి, తర్వాత 10వ భావానికి కూడా అధిపతి. సో అంచేత మెర్క్యూరీ 11వ భావానికి చాలా స్ట్రాంగ్ గాను, 7వ భావానికి 10వ భావానికి లైట్ గాను ఇస్తాడు. 7వ భావంలో జూపిటర్ ఉన్నాడు, 10వ భావంలో వీనస్ కూడా ఉన్నాడు. అంచేత కొంచెం సిగ్నిఫికెంట్. 7, 10కి ఫలితాలు ఇస్తాడు కానీ 10వ భావానికి 7వ భావానికి చాలా వీక్ గా ఇస్తాడు. అలాగే మెర్క్యూరీ ఏ స్టార్ లో ఉన్నాడు? అనురాధ స్టార్ లో ఉన్నాడు. శాటర్న్ నక్షత్రం. శాటర్న్ ఎక్కడున్నాడు? 3వ భావంలో ఉన్నాడు. 2వ భావానికి 3వ భావానికి అధిపతి. అంచేత ఈ గ్రహాల యొక్క ఫలితాలు ఏమిస్తాడు మెర్క్యూరీ? 11వ భావానికి, 7వ భావానికి, 10వ భావానికి, 2, 3 భావాలకు కూడా ఫలితం ఇస్తాడు. ఇక్కడ మనం ఏంటనమాట ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది 1వ భావం అయినట్టయితే, 1వ భావాన్ని ఫలితం ఇచ్చినట్టయితే మ్యారేజ్ కి ఎలా ఉంటుంది అంటే సెల్ఫ్. ఇక్కడ 3వ భావాన్ని కూడా సిగ్నిఫై అవుతాడు. 2కి 3కి. 2 అంటే కుటుంబం ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఈ కస్పల్ సబ్లాడ్ మెర్క్యూరీ కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు ఈ జాతకుడికి. 3వ భావంలో ఉన్నాడు. 3వ భావం అంటే లైఫ్ పార్ట్నర్ తో కమ్యూనికేషన్ బాగుంటుంది. అంటే ముఖ్యంగా ఈ కమ్యూనికేషన్ ద్వారానే అతను మ్యారేజ్ కుదురుతుంది. అలాగే ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ లేదు కానీ 4వ భావంలో ఉన్నట్టయితే ఫ్యామిలీ లైఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలియజేస్తుంది. 5వ భావాన్ని కనెక్ట్ అయితే చిల్డ్రన్, తర్వాత సెలబ్రేషన్స్ ఏ విధంగా చేసుకుంటారో అన్న దాని గురించి తెలియజేస్తుంది. 7వ భావం ఉంటే 7వ భావం కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ మెర్క్యూరీ. దానికి లైఫ్ పార్ట్నర్ యొక్క రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది, కాన్జుగల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియజేస్తుంది. అలాగే 8వ భావాన్ని కనుక ఇండికేట్ చేస్తే అది టెన్షన్స్, మ్యారీడ్ లైఫ్ లో వచ్చేటువంటి టెన్షన్స్ గురించి ఇండికేట్ చేస్తుంది. 9th అయితే రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్, ఇంట్రెస్ట్ అదంతా కూడా తెలియజేస్తుంది. 10వ భావం అయితే పార్ట్నర్స్ లైఫ్, దానికి ఇన్వాల్వ్మెంట్, ప్రొఫెషనల్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్, పార్ట్నర్ ఏ విధంగా ఉంటాడు, పార్ట్నర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఉంటాడు, వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ గురించి తెలియజేస్తుంది. 12వ భావం ఏంటంటే ఈ జన్మని ఎప్పుడు వదిలిపెడతాడు, మోక్షం ఎప్పుడు ప్రాప్తిస్తుంది అనే విషయాలు తెలుస్తాయి. లేదా పార్ట్నర్షిప్, వాళ్ళ లైఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఎప్పుడు వదిలిపెడతారు అనే విషయాలు కూడా తెలియజేస్తాయి. ఈ విధంగా ఏంటంటే కస్పల్ సబ్లాడ్ అయినటువంటి మెర్క్యూరీ ఇక్కడ 7వ భావంలో చేత ఆ మెర్క్యూరీ దాని స్టార్ లాడు ఈ జాతకం యొక్క వివాహ మతాన్ని సూక్ష్మంగా తెలియజేస్తాయి. చాలా సున్నితంగా, సూక్ష్మంగా. ట్రెడిషనల్ అస్ట్రాలజీ అయితే ఏవో ఆలోచించాలి. వేరే పద్ధతులు అయితే అస్ట్రాలజీ పద్ధతుల్లో లేని సులువైన పద్ధతిని సబ్లాడ్ ద్వారా మన గురువు గారు ప్రవేశపెట్టారు. ఇక్కడ ఈ సైన్ లాడ్, స్టార్ లాడ్ కి ఎక్కడో కానీ కాబట్టి అవసరాలు రావు, వాటి ప్రాముఖ్యత చాలా తక్కువ. ఈ విధంగా మనకి దీనికి సబ్లాడ్ థియరీ వల్ల ఏపీలో చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. సబ్లాడ్ యొక్క రోల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ప్రామిసెస్ ఏ ప్రామిస్ తెలియాలన్నా ఈ విధంగా ఉంటుంది. వీడు చదువుతాడా లేదా అన్నది 4th కస్పల్ సబ్లాడ్ ఇండికేట్ చేస్తాడు. ఆయుర్దాయాన్ని 1st కస్పల్ సబ్లాడ్ ఇండికేట్ చేస్తాడు. అలాగే ఏదైనా ప్రాఫిట్ ఫంక్షన్ లో సీజన్ లో ఫండ్ సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వడమో లేదా అనేది 11వ భావం కస్పల్ సబ్లాడ్ తెలియజేస్తాడు. వారిని వెళ్తాడో లేదని 12వ భావం కస్పల్ సబ్లాడ్ తెలియజేస్తాడు. ఏ ఈవెంట్ అయినా సరే ప్రామిస్ ఉందా లేదా అని తెలియజేయడానికి దాని కస్పల్ సబ్లాడ్ ను చూసుకోవాలి. తర్వాత ప్రామిస్ ఉంది అంటే అప్పుడు మాత్రమే మన దశాభుక్తి అంతరాన్ని చూడాలి, గోచారాన్ని కూడా పరిశీలించాలి. సో ఈ విధంగా సబ్లాడ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత, దాని యొక్క థెరపీ పద్ధతిలో దాని యొక్క పాత్ర గురించి మనం చెప్పుకున్నాము. మీకు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే అడగండి. మీకు ఏదైనా చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్ లో కానీ తెలుగులో కానీ ఎక్కడైనా పాయింట్ చెప్పాలంటే మళ్ళీ చెప్తాను. ఇది కాకుండా వేరే డౌట్స్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా అడగచ్చు. సార్ నమస్తే సార్. సార్ ఇంతకుముందు నోట్స్ లో మీరు సిఎస్ఎల్ అని నోట్ చేశారు కదా, కస్పల్ స్టార్ లాడ్ అనుకోరా సబ్లాడ్ అనుకోవాలి సార్? అది సిఎస్ఎల్ అంటే కస్పల్ సబ్లాడ్. సి అంటే కస్పు, సి అంటే కస్పు, ఎస్ అంటే సబ్బు, ఎల్ అంటే లాడ్. సబ్లాడ్ ని ఎస్ఎల్ అని ఇండికేట్ చేస్తారు, కస్పల్ సి అంటారు. ఫస్ట్ కస్పల్ సబ్లాడ్ అంటే ఎస్ అని ఎక్కడ రాశారో
10 డిగ్రీల 39 నిమిషాలు దాని యొక్క సబ్లాడ్ మొత్తం. ఫస్ట్ కస్టమ్ అంటే కస్ప్ యొక్క సబ్లాడ్ అని అర్థం. సిఎస్ఎల్ అంటే ఫస్ట్ కస్టమ్ స్టార్ లార్డ్ ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తారు సార్? స్టార్ లార్డ్ ని ఎస్టీఎల్ అంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్జిఎల్ అంటాం. సైన్ లార్డ్ ఎస్జిఎల్. చెప్పండి, మీ సందేహాలు ఉంటే అడగచ్చు. తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ అర్థం కాకపోతే అడగచ్చు. ఏదైనా ఎక్కడైనా పాయింట్ ఉంటే చెప్పండి, అడగచ్చు. దీని ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉందండి. మీరు అది ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని బాగా స్టడీ చేయాలి. సబ్లాడ్ స్టడీ చేయాలి, నోట్తో రావాలి. దాని యొక్క భాగాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా సింపుల్. 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాలు. 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాలని ఏ గ్రహం యొక్క సబ్లాడ్ మనం నిర్ణయిస్తున్నామో ఆ సబ్లాడ్కి ఎన్ని సంవత్సరాలు వింశోత్తరదశ చూసుకోవాలి. అది బట్టి మల్టిప్లై చేయాలి. టోటల్ గా వింశోత్తరదశ 9 ప్లానెట్స్ కి కాలం 120 ఇయర్స్ కాబట్టి 120 డివైడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. దీనికి ఈ ప్లానెట్ యొక్క స్పాన్ అంటారు దాన్ని. ఆ స్పాన్ అన్నవి ఏ రాశికైనా ఏ నక్షత్రానికైనా సరే ఒకటే, మార్పు ఉండదు. ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకుంటే అదన్నిటికీ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేతు యొక్క స్పాన్ ఎప్పుడు కూడా 46 నిమిషాలు 40 సెకండ్లే. ఏ నక్షత్రం డివైడ్ చేసినా కేతు యొక్క స్పాన్ అక్కడే. కాకపోతే ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు కేతువులో అయినట్లయితే కేతు స్పాన్ ఫస్ట్ వస్తుంది. అదే మెర్క్యూరీలో అయినట్లయితే కేతు స్పాన్ ఫస్ట్ రాదు. మెర్క్యూరీ ఫస్ట్, తర్వాత రెండవది కేతు స్పాన్ వస్తుంది. వీనస్ లో ఏదైతే లాస్ట్ వస్తుంది. వీనస్ నుంచి ప్రారంభమయ్యి ఆ సీక్వెన్స్ కింద దాకా వెళ్ళిన తర్వాత మన కేతు స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే ప్లేస్ మారుతుంది. కానీ ఏ నక్షత్రంలో అయినా ఆ స్పేస్ మారుతుంది. ఆ గ్రహం యొక్క సబ్లాడ్ డివిజన్ యొక్క ప్లేస్ మారుతుంది, అంతేకాని స్పాన్ మారదు. కేతు ఎప్పుడు 7 సంవత్సరాలే ఉంటుంది కాబట్టి వింశోత్తరదశలో 120 సంవత్సరాలలో 46 నిమిషాలు 40 సెకండ్లే ఉంటుంది. ఏ నక్షత్రం అయినా సరే కేతు యొక్క వాటా సబ్ డివిజన్ సబ్లాడ్ యొక్క వాటా 46 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు. అట్లాగే రాహుకి 2 డిగ్రీలు, అది మారదు. ఓకే, ఉన్నారా లేరా? గురువు గారు చెప్పండి. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ స్పాన్ లో అవి చెప్పడమే కానీ వీళ్ళు ఎవరు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయరు కదా, అంత సాఫ్ట్వేరే కదండి. లేదు, ఆ విధంగా కాదండి. జ్యోతిష్ నేర్చుకున్న వాళ్ళ నోటికి రావాలి క్యాలిక్యులేషన్. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మన పాతకాలం వాళ్ళకి చార్ట్ అక్కర్లేదు, క్యాలిక్యులేషన్ అక్కర్లేదు. మనమే నోట్తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇవాళ ఎవరైనా వచ్చి ఇందులో ఈ వ్యక్తుల్లో వచ్చి నాకు నేను ఎప్పుడు పుట్టానో తెలియదు, ఎప్పుడు పెట్టానో తెలియదు అని చెప్పి కొన్ని ఇండికేషన్ చెప్పినట్టయితే మనం ఇక్కడ చార్ట్ తయారు చేయొచ్చు. లాస్ట్ చార్ట్ అని వివి రామన్ గారు తండ్రి సూర్యనారాయణరావు గారు ఉన్నారు, ఆయన లాస్ట్ అస్ట్రాలజీ అని ఒకటి రాశాడు. ఆ బుక్ లో ఏమి తెలియని వాళ్ళకి మరి ఏదో కార్తీక మాసం అండి, కార్తీక ఏకాదశి 4వ ఏకాదశి లాస్ట్ పలా సంవత్సరంలో ఈ వెనక 3 రోజులు పుట్టారండి అంటే కూడా మనం ఇమ్మీడియట్ గా తయారు చేసి ఇవ్వచ్చు చార్ట్. కొంచెం నాలెడ్జ్ రావాలి. అలాగే క్యాలిక్యులేషన్ కూడా నాలెడ్జ్ రావాలి. ఇప్పుడు మన డిగ్రీ చెప్పగానే నేను డిగ్రీ వెంటనే సబ్లాట్ చెప్పగలను, ఎందుకంటే నోట్లో ఉంటుంది అది. అలా రావాలి అందరికీ. ఇకే సాఫ్ట్వేర్ చూస్తాం, ఒక్కొక్క సాఫ్ట్వేర్ లో ఒకలా చూపిస్తుంది. ఇవాళ చూడండి, ఈ నక్షత్రమే ఒక పంచాంగంలో ఒకలాగా ఇక్కడికి అయిపోతుందని, ఒక పంచాంగంలో సాయంత్రం దాకా ఉంటుందని, పంచాంగంలో ఎప్పుడు దాకా ఉంటుంది అంటాడు. ఈ సూర్య సిద్ధాంతము, దృక్ సిద్ధాంతము, తర్వాత సైనా నిరాయణ, ఇవన్నీ కూడా ఈ డిఫరెన్సెస్ ఏమిటో ఎవరికి తెలియదు. ఎస్ట్రాలజీలోనే ఈ డిఫరెన్స్ ఏమిటో చాలా మందికి తెలియదు. ఆ తెలియక వాళ్ళందరూ డాక్టరేట్ తెచ్చుకుని వాళ్ళందరూ కూడా ఎస్ట్రాలజీ చెప్పుకుంటున్నారు. మనం వాళ్ళని ఏం అంటలేదు కానీ బట్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మనకి వాళ్ళకి అక్కర్లేదు ఇవన్నీ అంటే మనం వాళ్ళకి ఏం కావాలో కూడా అడగరు. మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ బూట్ క్యాంప్ కి టాపిక్స్ మన దగ్గర శిష్యుడు కూడా తయారు చేసి ఇచ్చాడు. నాకు తెలియదు. ఆయన ఇవి చెప్పండి గురుగారు అంటే సరే అవే చెప్తున్నారు. ఎవరు వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే చెప్పడానికి మనం ఫ్రీగా రెడీగా ఉన్నాము. కానీ ఎవరో ఏం అడగరు. ఇప్పుడు ఇందులో ఎవరికి ఒకరికి కూడా సందేహాలు లేవంటే అందరికీ వచ్చేస్తారు అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ 40 మంది
మందిలో కూడా మొత్తం అందరికీ బాగా అర్థమైపోయింది. అంటే సందేహాలు రావు. అంచేత పరిస్థితులు ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, నోటికి రావాలి. ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని నోటికి రావాలి. వస్తేనే అందులో పాండిత్యం వస్తుంది. జ్యోతిషంలో పాండిత్యం కావాలంటే అన్ని టిప్స్ రావాలి. ఇప్పుడు మన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మరి ఆయన ఏపీ నేర్చుకోవడం ట్రెడిషనల్ ఉంది. ఆయన ప్రభాకర్ రావు దగ్గర అందులో మాస్టర్ చేశాడు. అన్నిట్లో కూడా చూస్తున్నాడు. ఆయన ఇంచుమించు గా నాకు తెలిసే 5-6 ఏళ్ళ నుంచి ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. చెప్పండి గురుగారు. వీటిలో ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయండి కేపీలో? కేపీలో ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయండి, ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అదే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ట్రెడిషనల్ అస్ట్రాలజీలో ఫాలో అయ్యింది చాలా మటుకు ఫాలో అయ్యారు. రావు కేతువులకు మాత్రము ఆస్పెక్ట్స్ ఉండవు. తర్వాత వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీ నుంచి కూడా కొన్ని ఫాలో అయ్యారు ఆస్పెక్ట్స్. ట్రెడిషనల్ లో ఉన్నవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఒక్క రావు కేతువులు తప్ప. సార్ చెప్పండి సార్. 10th కస్పల్ సబ్లార్డు శుక్రుడు అయినాడు. ఆ శుక్రుడు 11వ భావంలో సూర్యుడితో కలిసి ఉన్నాడు. ఏ సెక్టార్ లో జాబ్ వస్తుంది, అతను షైన్ కాగలడా లేదా అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు గమనించాలి. కేపీ ట్రెడిషనల్ కి తేడా ఉంది. ఇప్పుడు వీనస్ శుక్రుడు 11లో లేడు, 10లో ఉన్నాడు. అంటే 10కి 11 20 భావారంభం చెప్పారు. 11 కస్ప 21 డిగ్రీల 40 నిమిషాలు ఉంది. దాని వెనకాల ఉండడం చేత వీనస్ 10వ భావంలో ఉన్నాడు. అందుచేత ఆయనకి పూర్తిగా 11వ భావానికి ఎగ్నెస్ట్ గా పనిచేస్తాడు. 11వ భావానికి అధిపతి. కానీ సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు కూడా 11వ భావంలో ఉన్నారు. అంచేత ముగ్గురు కూడా 11లో ఉండడం చేత 11వ భావ ఫలితం తక్కువగా ఉంటుంది. ఆయన ఇవ్వలేడు. వీనస్ 10వ భావ ఫలితం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఇస్తాడు. అంటే ఆయన ఉద్యోగం ఇవ్వడం, ఆయన దశాభుక్తి వస్తే ఆయన ఉద్యోగం ఇవ్వడం. అయితే 6వ భావానికి కూడా అధిపతి అవ్వడం, అందులో మూడు కూడా ఉన్నాడు అక్కడ. అయితే ఉద్యోగం వస్తే మాత్రం ఏదో యావరేజ్ గా వస్తుంది. కానీ వీనస్ ఇప్పుడు ఎగ్నెస్ట్ గా పనిచేస్తాడు. 10వ భావానికి అధిపతి ఉద్యోగం ఇస్తాడు, కానీ కొంచెం స్టేటస్ ఉన్నది వస్తుంది. 10వ భావంలో ఉండడం చేత స్టేటస్ ఉంటుంది, కానీ జీతం ఎక్కువగా ఉండదు, లాభం ఎక్కువ ఉండదు. ఏ సెక్టార్ లో రావడానికి అవకాశం ఉంది అనేది, కాబట్టి ఏ సెక్టార్ లో జాబ్ వచ్చే అవకాశం, అవి మీరు ఎడ్యుకేషన్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు అది చెప్పగలం. ఇక్కడ అవన్నీ చెప్తే మొత్తం అందరూ ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు. అది ముఖ్యంగా ఏంటంటే 10th కస్పల్ సబ్లార్డ్ వృత్తిని ఇండికేట్ చేస్తుంది, కానీ వృత్తిని సూచించదు. మీరు 10th అంటే 10th కస్పల్ సబ్లార్డ్ కనుక 6వ భావం సూచిస్తే ఆయనకు ఉద్యోగం వస్తుంది. 7వ భావం చూస్తే ఉద్యోగం రాదు, వ్యాపారం చేస్తాడు. ముందు అది డిసైడ్ చేసుకోవాలి. అది డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత 6వ భావం ఉద్యోగం వస్తుంది అంటే 6వ భావం యొక్క కస్పల్ సబ్లార్డ్ తీసుకోవాలి. తీసుకుని 6వ భావం కస్పల్ సబ్లార్డ్ ఏ ఫలితాలు ఇస్తాడో చూడాలి. ఏ రాశిలో ఉన్నాడో చూడాలి 6వ భావం. ఆ రాశి ఇండికేట్ చేస్తున్న ఆ ఏరియాలో ఉద్యోగం వస్తుందని. అలాగే 6వ కస్పల్ సబ్లార్డ్ ఎవరో ఉద్యోగం వస్తుందండి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాక చూడాలి. అది చూసినప్పుడు 6వ కస్పల్ సబ్లార్డ్ ఇక్కడ శాటర్న్, ఆ శాటర్న్ నేచర్ ఆఫ్ ఉద్యోగం అలాంటిది. అంటే చాలా కష్టపడి పనిచేసేది శాటర్న్. అంటే చాలా కష్టపడి పనిచేసే ఉద్యోగం ఇస్తాడు. శాటర్న్ ఇక్కడ 3వ స్థలంలో ఉండడం చేత మీకు వేరే ప్రదేశం ఇస్తాడు. అంటే ఎక్కడ ఉంటారో వీళ్ళు ఆ ఏరియాలో దొరకదు, ఏదో హార్డ్ లేబర్ పనిచేయాలి. శాటర్న్ జూపిటర్ స్టార్ లో ఉండడం చేత జూపిటర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు. అంటే 9-10 న్యాచురల్ జోడియాక్ లో 9-10 రాసుల యొక్క అధిపతి. ఇవన్నీ చాలా గమనించాలి. మీరు అడిగిన ప్రశ్న బట్టి చూస్తే మీకు చాలా బేసిక్ అని అర్థమవుతుంది. అంత మాత్రాన్ని తెలియదు. అలాగా మీరు ప్రొఫెషన్ చెప్పేటప్పుడు వస్తే ఒక క్లాసు అటెండ్ అవ్వచ్చు. అవన్నీ ఇండికేట్ చేయాలి, చాలా మంది ఇండికేట్ చేయడానికి. ఇంకా డౌట్స్ ఎవరికైనా ఉన్నాయండి? ఎనిబడి? ఎనీ డౌట్? నమస్తే. ఏమండి? సార్ ఇది
ఏపీలో పిఆర్క్ ఎస్ఆర్క్ అంటే ఏంటి సార్? ఏమండి ఏపీలో పిఆర్క్ అండ్ ఎస్ఆర్క్ అని అన్నారు. ఎక్కడుంది పిఆర్? ఎక్కడుందండి? ఇందులో లేదు సార్, వేరే చోట చూశాను. పిఆర్ పిఏఆర్సి ప్లానెట్ ఆర్క్ అని. ఎక్కడ చూశారు మీరు? పిఆర్ ఎక్కడుంది? అంటే వేరే సాఫ్ట్వేర్ లో చూశాను సార్. పిఆర్ అని పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు. మీరు కస్టల్ ఇంటర్లింక్ లో అది కస్టల్ ఇంటర్లింక్ లో కేపీలో లేదు. కేపీ కాదు, కేపీ కాదు. కస్టల్ ఇంటర్లింక్స్ లో ఆర్క్ అని ఉంటుంది. ఆర్క్ అంటే ఇక్కడ 7 డిగ్రీలో ఉందంటే 15 డిగ్రీ కన్నా ముందు ఉందా, ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉందా, సెకండ్ హాఫ్ లో ఉందా అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. అంటే ఆ డిగ్రీలో కస్టల్ ఇంటర్లింక్స్ కేపీలో లేదు అది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మెంబర్స్ కి ఒక విన్నపం, ఈ వేళ చెప్పిన క్లాస్ లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు గురువు గారు. అంటే మొత్తం సబ్జెక్ట్ లో ఎక్కడో క్వశ్చన్ వేస్తే చెప్పడం కష్టం కదా. ఈ వేళ చెప్పిన క్లాస్ లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు. ఎవరికేం లేదని డౌట్స్ లేవా? గురుగారు నమస్తే అండి. నమస్తే, కామేశ్వర్ అండి. నేను చెప్పమ్మా. ఒకసారి ఫస్ట్ కస్కల్ సబ్లార్డ్ మెర్క్యూరీ అయ్యాడు కదా సార్, ఆయన 1కి 7కి 12కి కూడా సబ్లార్డ్ అయ్యాడు. ఆయన వీళ్ళని మనం ఎలా చూడాలి సార్? అది ఇతనికి వివాహం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వివాహం గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎవరికి సంబంధం లేదు. ఆ భావాలు కూడా ఇస్తాడు ఆయన, ఫలితం ఇస్తాడు. ఆ భావాలు ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి ఉంటాడు, మీ అబ్బాయి ఉన్నారా, అమ్మాయి ఉందా? అమ్మాయి ఉంటే మీకు అమ్మాయి వేరే వాళ్ళకి కోడలు అవుతుంది కదా. వాళ్ళ కోడలు అయితే మీకేమో అభ్యంతరం ఉందా? మీకేం లేదు. మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీ అమ్మాయిగా ప్రవర్తిస్తుంది, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కోడలుగా ప్రవర్తిస్తుంది. అంటే 7th కస్కల్ సబ్లార్డ్ మెర్క్యూరీ 7th ఏమి ఇవ్వాలో అంత ఇస్తాడు. ఫస్ట్ కస్కల్ సబ్లార్డ్ కూడా మెర్క్యూరీ అయితే ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వాలో అది కూడా ఇస్తాడు. దానికి దీనికి ఏం అబ్స్ట్రక్షన్ లేదు. 12 కూడా అయ్యాడు సార్. 12 కూడా ఉండనే ఉండే. 12 కారకత్వాలు ఏమున్నాయో దాన్ని బట్టి నిర్ణయించుకుంటారు. అది వేరు, ఇది వేరు. ఆ డ్యూటీ వేరు, ఈ డ్యూటీ వేరు. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి 2 ఉద్యోగాలు చేస్తాడు. ఒకరు గవర్నమెంట్ లో ఉద్యోగం చేస్తాడు, సాయంత్రం వచ్చి ఇంటి దగ్గర ఒక షాప్ పెట్టుకుంటాడు. ప్రాజెక్ట్ చూసిన పగలు, సాయంత్రం ఆయన వచ్చి షాప్ చూసి వ్యాపారం చేసుకుంటాడు. సో దానికి దీనికి సంబంధం లేదు కదమ్మా. దాని పని దాంతో దీని పని దీంది. ఈయన మళ్ళీ శని నక్షత్రంలో ఉన్నాడు కాబట్టి శని కారకత్వాలు కూడా మనం దాని ప్రొసీజర్ దాన్ని, దీని ప్రొసీజర్ దీన్ని. ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ఇక్కడ ఎపోలోలో పనిచేస్తాడు డాక్టర్ గా హైదరాబాద్ లో. సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి ఒక క్లినిక్ పెట్టుకుంటాడు ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో. సో దీనికి దానికి ఇక్కడ సంబంధం లేదమ్మా. అలాగా అది ఆ గ్రహం అక్కడ ఉంటే అది ఆ ఫలితం ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు సినిమా యాక్టర్లు ఉన్నారు, ఆ యాక్టర్ ఈ సినిమాలో ఈ రోల్ వేస్తారు, ఆ ఇంకో సినిమాలో ఇంకో రోల్ వేస్తారు. దాని దీనికి సంబంధం తల్లి. నమస్తే అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే. ఇంకెవరికైనా ఏ సందేహాలు? సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఈ సబ్లాట్ సిస్టాన్ని ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్, సపోజ్ పిల్లవాడు ఎప్పుడు స్కూల్ నుంచి వస్తాడు, లేకపోతే పలానా కొరియర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సార్ గేట్లీ సిస్టమ్ లో. అప్పుడు దాంట్లో కూడా ఈ సబ్లాడే వాడతారు సార్. అంత మరీ ఇన్స్టెంట్ కాదు, సబ్లాట్ చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతోంది, ఎవరు నెగ్గుతారు అంటే సబ్లాట్ చూడొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్ గా స్కూల్ నుంచి వస్తాడా లేదా బాబు అంటే అది ఇట్స్ ఓన్లీ 2 minutes. మామూలుగా 1 గంటకి రావాలనుకోండి బాబు, ఎందుకంటే రాలేదు అని కంగారు పడతారు తల్లిదండ్రులు. అప్పుడు ఎవరైనా పక్కన ఎస్ట్రాలజర్ ఉంటే ఎలా ఉంది అంటే సబ్లాట్ కాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఇన్స్టెంట్ గా బోరా చూడాలి. అవన్నీ మీరు శాస్త్రంలో చాలా నేర్చుకోవాలి. బోరా అని ఉంటుంది, సబ్బోరా అని ఉంటుంది, అది ఇంగ్లీష్ లో తెలుస్తుంది. ఆ సబ్బోరా వెంటనే చూసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఆ మూమెంట్ లో ఆ బోరా సబ్బోరా కనుక అనుకూలంగా ఉంటే ఇమీడియట్ గా వస్తాడు, లేకపోతే టైం పట్టచ్చు. అది తెలుస్తుంది, అది దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. సపోజ్ ఒక ట్రైన్ లో ఉన్నారు, మీరు చెన్నై వెళ్తున్నారు, ఇక్కడ కాజీపేట దాకా వెళ్ళి ట్రైన్ ఎక్కారు, కాజీపేట దాకా వెళ్ళి అక్కడ 1 గంట ఆగిపోయింది. మీరు ఎన్ని గంటలకి
ట్రైన్ చెన్నై వెళుతుందంటే సఫోరా సబ్లాట్ తీసుకోవచ్చు. తీసుకుంటే అప్పుడు వెంటనే చార్ట్ వేసుకుని సబ్లాట్ చూసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది ఎన్ని గంటలు పెడుతుందో తెలుస్తుంది. అది ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్? సబ్లాట్ అంటే మినిట్స్ ని మీరు అవన్నీ నేర్చుకోవాలండి, దీనికి దానికి సంబంధం లేదు. సరే సార్, ఓకే. అది సెపరేట్ టాపిక్. అది ఆ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి. సబ్లాడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏ సబ్లాడ్ అయినా సరే ఆ కారకత్వాలు ఇవ్వడంలో ఎస్ ఆర్ నో ఉంటుంది. అంతవరకు ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఏ కారకత్వాలు ఉంటాయో ఆ భావానికి ఆ భావం యొక్క సబ్లాడ్ ఆ కారకత్వాలని అవును కాదు చేయడమో చేయకపోవడం అనేది విషయాన్ని నిరూపిస్తుంది. అంటే ప్రామిస్ ఏ కర్మ ప్రకారం మీకు ఇచ్చిన కర్మ ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఈ జన్మలో అది తెలియజేస్తుంది. ఆ తెలియజేసిన తర్వాత పాజిటివ్ గా తెలియజేస్తే అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అన్నది దశాబ్దాంతరాల్లో చూసుకోవాలి. ఓకే అండి. గురుగారు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓం దక్షిణామూర్తి నమః. థ్యాంక్ యూ గురుగారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ గురువు. చిన్న డౌట్ అడిగారా సార్?